Okay, let's start. So today we are going to start our new chapter, chemical bonding, and this is a very important chapter for this course. So first of all, you have to know what is chemical bond. So before starting the chemical bond, we have to know the electronic theory of valence. So according to G. N. Lewis and W. Puzzle, in a chemical bond formation, atoms interact by losing, gaining, and or sharing of electrons. So as to acquire a stable noble gas configuration. Each noble gas except helium has a valence shell of 8 electrons. It is also known octet theory of valence. It may be stated as atoms interact by electron transfer or electron sharing so as to achieve the stable outermost 8 electrons. The tendency for atoms to have 8 electrons in the outermost shell is known as the octet rule. তাহলে in a chemical bond formation এ atoms interact করে কিভাবে by losing, gaining or sharing তিনটা ঘটনা হয় একজন ইলেকট্রন লস করতে পারে কেউ গেইন করে আবার কেউ গেইন এবং লস না করে শেয়ার করে এই তিন টাইপের ঘটনা ঘটে to acquire a stable noble gas configuration. We already know the stable electronic configuration of noble gas helium, neon, argon, krypton, xenon. Except helium, all noble gases have 8 electrons in the outermost shell. This is very stable configuration. So in a chemical bond formation, atoms has tendency to acquire a stable noble gas configuration by losing, gaining or sharing of electrons. এটাকে বলা হয় হচ্ছে octet theory of valence. তাহলে এভাবে আমরা বলতে পারি atom interacts by electron transfer or electron sharing so to achieve the stable outermost shell of 8 electrons. This tendency for atoms to have 8 electrons in the outermost shell is known as octet rule. তাহলে আমরা একটা নতুন করে টার্ম জানলাম যে ইলেকট্রনিক থিওরি অফ ব্যালেন্স এর মধ্যে হচ্ছে অক্টেট থিওরি, অক্টেট রোল। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো আরেকটু ডিটেলস পড়বো, আমি এখানে জাস্ট কোর কথাগুলো অল্প কথা লিখেছি। So first one, there are many types of bonds, you know that ionic bond, covalent bond, polar bond, coordinate covalent bond, hydrogen bond, metallic bonds, and so on. ঠিক আছে, so first one is ionic bond. What is ionic bond? Ionic bond হচ্ছে দুটো অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হবে, ইলেকট্রন একজন ইলেকট্রন লস করবে আর একজন ইলেকট্রন গেইন করবে। One atom loss electron to form a positive ion, a cation, and another atom accept this electron to form negative ion. And electrostatic force in between positive and negative, that means cation and anion, to form the stable compound. This compound is called ionic compound, and this bond is ionic bond. দুটো অ্যাটমের মধ্যে একটা অ্যাটম ইলেকট্রন ট্রান্সফার করবে, রিলিজ করবে, সে পজিটিভ আয়ন হবে ক্যাটায়ন। আরেকটা একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে নেগেটিভ আয়ন হবে, অ্যানায়ন। ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে, যেই ফোর্স দুটো আয়নকে একটু একসাথে করে একটা স্টেবল কম্পাউন্ড ফর্ম করবে। দিস বন্ড ইজ কল্ড আয়নিক বন্ড and this compound is ionic compound. So what are the conditions? Number one, number of valence electrons. So valence electron এমনভাবে থাকতে হবে যেমন একটা অ্যাটমের ব্যালেন্স শেলে 1 2 3 এই টাইপের ইলেকট্রন থাকবে, সে এটা ইজিলি ত্যাগ করে অন্য যে গ্রহণ করবে তখন সে অক্টেট ফিল আপ হয়ে যাবে। যেমন দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 এর ইলেকট্রন যদি সে ত্যাগ করে সে কিন্তু ইজিলি 8 ইলেকট্রন আউটারমোস্ট শেলে চলে আসে, তাই না? আবার এদিকে ক্লোরিনের জাস্ট 7 ইলেকট্রন আছে, সে এই ইলেকট্রনটা গেইন করলে সেটিকে 8 ইলেকট্রন হয়। তাহলে আয়নিক বন্ড ফরমেশনে মেটাল যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন বলো, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, এই যে অ্যাটমগুলো আছে তাদের টেন্ডেন্সি থাকে অলওয়েজ ইলেকট্রন গেইন অথবা লস করে আউটারমোস্ট শেলে সে অক্টেট পূর্ণ করবে। দিস অক্টেট থিওরি অনুসারে। ওকে, দ্য কন্ডিশন কি নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, দুই হচ্ছে নেট লোয়ারিং অফ এনার্জি। অর্থাৎ ইন দ্য আয়নিক বন্ড there are two types of energy in here, ionization energy and electron affinity energy. ঠিক আছে, ionization energy কি, the removal of one electron from the outermost electron shell to form a positive ion, the energy required. একটা ইলেকট্রনকে outermost shell থেকে রিমুভ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট করতে যে এনার্জি রিকোয়ার্ড সেটা হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি। ইন দ্য মিন টাইম যখন সে ইলেকট্রন গেইন করে, দিস ইজ ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এনার্জি রিলিজড while an electron will be added to the outermost shell to form negative ion. This is electron affinity. তাহলে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এবং আয়নাইজেশন এনার্জি যত কম হবে
তার বন্ড ফরমেশনের পসিবিলিটি বা ইজিনেসটা তত সহজে হবে, ঠিক আছে, ওইটা তত সহজ হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভ ডিফারেন্স বিটুইন টু অ্যাটমস। আমরা অলরেডি পড়ে আসছি হোয়াট ইজ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, দ্য পাওয়ার অফ অ্যাটম টু পুল ডাউন দ্য বন্ডেড শেয়ার্ড ইলেকট্রন টুয়ার্ডস ইটসেলফ। বন্ডে যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন আছে তার নিজের দিকে টেনে নেওয়ার যে ক্ষমতা, সেটা হচ্ছে তার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। এখন দুটো অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পার্থক্য থাকতে হবে। যেমন দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড অবশ্যই পার্থক্য আছে, ক্লোরাইডের হচ্ছে 3.0 আর সোডিয়াম হচ্ছে 1। তাহলে আয়নিক কম্পাউন্ড যে দুটো অ্যাটমের মধ্যে হয় তাদের মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স থাকে। এখন characteristics of ionic compounds. These are solid at room temperature, high melting point, hard and brittle, soluble in water, conducts electricity, don't exhibit isomerism, ionic reactions are very fast. These are the common characteristics of ionic compound. Normally they are solid at room temperature, high melting point যেহেতু solid, hard and brittle, soluble in water. Ionic compounds are soluble in water, that's why they conduct electricity, and they don't exhibit isomerism. Ionic compound কখনো isomerism শো করে না, শুধু কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড গুলো করে, আর আয়নিক রিঅ্যাকশনস গুলো খুব দ্রুত হয়। Then covalent bond, the attractive force between atoms created by sharing of an electron pair. The compounds containing a covalent bond are called covalent compounds. তাহলে আমাদের আয়নিক বন্ডে ছিল একজন ইলেকট্রন ত্যাগ করবে আর একজন ইলেকট্রন গ্রহণ করে, পজিটিভ নেগেটিভ আয়ন হবে, দেন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে। আর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডে হচ্ছে বন্ডে হচ্ছে attractive force between two atoms created by sharing of electron pair, অর্থাৎ দুটো অ্যাটম একটা একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে দুইজনে একসাথে পেয়ারটা শেয়ার করবে, দিস ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড। ওকে, সো কন্ডিশন কি, নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, each atom has 5, 6 or 7 valence electrons, so that both achieve stable octet by sharing 3, 2 or 1 electron। তাহলে দেখো প্রত্যেকটা অ্যাটমের আঠারো শেলে যদি 5, 6, 7টা করে ইলেকট্রন থাকে, তাহলে সে যদি 3টা, 2টা বা 1টা ইলেকট্রন গেইন করে শেয়ার করে, তাহলে কিন্তু সে অক্টেট পূর্ণ হতে পারে। Then equal electronegativity, in the case of covalent bond, the two atoms have same electronegativity, and equal sharing of electron, equal share হবে, কারণ একটা, দুটো বা তিনটা এইভাবে শেয়ার করবে, একটা কেউ একজন শেয়ার করবে আর একজন শেয়ার করবে না তা না, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল দেখো হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ওয়াটার, অ্যামোনিয়া with a single covalent bond, multiple covalent bond compound. So what are the characteristics of covalent compounds? Covalent compounds are gaseous, liquid, solid at room temperature due to the weak intermolecular forces. Low melting point and boiling point, স্বাভাবিক, neither hard nor brittle, soluble in organic solvent, non-conductivity of electricity and exhibit isomerism. Just উল্টোগুলো, ionic compounds ছিল solid only, but these are solid হতে পারে, গ্যাস হতে পারে, liquids হতে পারে, because due to the weak intermolecular forces. আর ionic compounds হলো high melting point, this is low melting point and boiling point. Ionic compounds are brittle and hard, but covalent compounds neither hard or brittle. They are soluble in water. Ionic compound আর covalent compound is soluble in organic solvent. আমরা যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি করি সব হচ্ছে covalent bond, এবং অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো এই জন্য অর্গানিক সলভেন্টে সলিউবল। Then non-conduction of electricity. Ionic conduct compounds are electricity conductor, but no, covalent compounds are not electricity conductor. Because when we dissolve in covalent compound in aqueous medium, they are not dissociating the ion, but in case of ionic compound, they dissociate positive and negative ion. This positive and negative ion carry the electron charge. Number 6, covalent compounds exhibit isomerism. আমরা isomerism চ্যাপ্টার অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পড়ি, সেখানে সবগুলো হচ্ছে covalent compound। ওকে, তাহলে তোমরা আয়নিক বন্ড কাকে বলে, আয়নিক বন্ড কিভাবে ফরমেশন হয়, একটা এক্সাম্পলস, দেন কন্ডিশন কি কি আছে আয়নিক বন্ডের, ফাইনালি হচ্ছে আয়নিক কম্পাউন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো পড়বা এবং পার্থক্য, ক্যারেক্টারিস্টিক পড়লে পার্থক্য পড়া হয়ে যাবে। নেক্সট ওয়ান, coordinate covalent bond. This is another type of covalent bond in which both electrons of the shared pair come from one of the two atoms or ion. তাহলে যে শেয়ার্ড কিন্তু যে দুটো ইলেকট্রন থাকবে, সেই দুটো ইলেকট্রন একটা অ্যাটম থেকে আসবে, একজন অ্যাটম সরবরাহ করবে, একটা অ্যাটম ইলেকট্রন পেয়ার সরবরাহ করবে, অন্যটা শেয়ার করবে।
যে ইলেকট্রন সরবরাহ করবে সেটা ডোনার অ্যাটম, যে অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা অ্যাকসেপ্টর অ্যাটম। এই যে দেখো এখানে এ হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন ডোনেট করে বির সাথে শেয়ার করে এ বি একটা কম্পাউন্ড ফর্ম করছে, দিস বন্ড ইজ কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড। তাহলে এখানে দুটো অ্যাটম, একটা হচ্ছে ডোনার অ্যাকসেপ্টর, এ হচ্ছে ডোনার অ্যাটম, বি হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর। The atom A which donates the lone pair is called donor, and the atom B which accepts the electron is called acceptor. The molecule or ion that contains the donor atom is called ligand. দেখো যে সকল মলিকুল বা আয়নে ডোনার অ্যাটম থাকে, অর্থাৎ ইলেকট্রন পেয়ার দান করা, ডোনেট করার ক্যাপাবিলিটি থাকে, দিস আর কল লিগ্যান্ড। এই যে অনেক লিগ্যান্ড আছে, অ্যামোনিয়াম, হাইড্রোনিয়াম, বিএফ মাইনাস, অল আর লিগ্যান্ড, ঠিক আছে। এখন এই লিগ্যান্ডগুলোতে কিভাবে কোঅর্ডিনেট বন্ড থাকে, ফর্ম হয়, সেই জিনিসগুলো তুমি একটু বই থেকে প্র্যাকটিস করো। ইটস ভেরি ইজি। তোমাদের যে বলতলি বই আমি দিয়েছি রেফারেন্স, তুমি সবাই মানে অনলাইন ভার্সন পেয়েছো, বাট তোমরা কি হার্ড কপি কিনেছো? কেউ বইটা কিনেছো সবাই? না স্যার। কেউ কিনো নাই? ছিল। হ্যাঁ স্যার আমার আগেই ছিল আর কি। ওকে, থাকলে তো ভালো। তোমরা এই বইটা কিনবা, একটা বই থাকা উচিত, একটা কোর্স করবা, কোনো একটা হার্ড কপি বই থাকবে না, বই রেখে দিবা, বুক শেলফে বই রেখে দিবা। আমার সেই ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে ফোর্থ ইয়ার, ফিফথ ইয়ার, মাস্টার্স সব বই এখন আছে। আমি মেইনলি স্যার আপনার নোটটাই প্রিন্ট করে। হ্যাঁ ওটা বইটাও লাগবে, ঠিক আছে, বইটা লাগবে। বই তো আসলে বই তো অনেক বেশি থাকে বই, আমি তো এখন এত ডিটেলস লিখতে পারছি না। যেমন এই জিনিসগুলো আরো অনেক কম্পাউন্ডের মধ্যে কিভাবে কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট ফর্ম, বন্ডটা কার সাথে কার হচ্ছে, ওগুলো এখন চিত্র এঁকে এঁকে দেওয়া আছে, তোমরা বই থেকে এগুলো প্র্যাকটিস করবে। এই বই থেকে যাদের সফট কপি আছে সফট কপি দেখবা, আর সময় করে হার্ড কপিটা কিনে নিও, নিয়ে খেতে যে একসাথে বইগুলো কিনে নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। তাহলে ডিফারেন্স বিটুইন আয়নিক কোভ্যালেন্ট বন্ড তো আমরা বললাম, এই হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড। এখন কয়েকটা কম্পাউন্ড দিয়ে যদি আমি পরীক্ষায় বলি যে এই দুটো 4-5টা কম্পাউন্ড দিয়ে দিলাম, দিয়ে বললাম যে কোনটার মধ্যে কোন বন্ড আছে ইন্ডিকেট করো, কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড, আয়নিক বন্ড। তখন তোমাকে দেখতে হবে যে আসলে এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পার্থক্য কোনটার মধ্যে বেশি, অথবা আরেকটা দেখতে হবে যে সেম ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কোনটা আছে, অথবা যে ইলেকট্রন শেয়ারিং অপশন দেওয়া থাকে দেখতে হবে যে কে শেয়ার করছে, কে লস গেইন করছে, আর শুধু শেয়ার করছে কিনা, আবার শেয়ার করছে দুইজনে শেয়ার করছে কিনা, আবার একজনে শেয়ার করছে কিনা। ঘটনা অনেকগুলা। এক হচ্ছে একটা আয়নিকের ক্ষেত্রে কি হবে, একজন লস করবে আরেকজন গেইন করবে, পজিটিভ আয়ন হবে নেগেটিভ আয়ন হবে, আয়নাইজেশন এনার্জি ইনভলভ, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইনভলভ, ফাইনালি দুজন এক হয়ে একটা বন্ড ফর্ম করবে। আর কোভ্যালেন্টে হচ্ছে দুটো অ্যাটম একটা একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে দুজন একসাথে শেয়ার করবে। আর কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট মানে একটা অ্যাটম ওয়ান পেয়ার ইলেকট্রন ডোনেট করে দুইজন মিলে শেয়ার করবে, এবং একটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর, একটা ডোনার। তাহলে এগুলো দিকে তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারো হুইচ বন্ড ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্যাট কম্পাউন্ড। এখন একটা কম্পাউন্ডের মাল্টিপল বন্ড থাকতে পারে, সিগমা বন্ড, পাই বন্ড, আয়নিক বন্ড, কোভ্যালেন্ট বন্ড, কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে বই থেকে, ঠিক আছে। মাল্টিপল বন্ড কন্টেনিং কম্পাউন্ড। নাও পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড, this is another covalent bond. A covalent bond in which electrons are shared unequally and the bonded atom acquires a partial positive and negative charge is called polar covalent bond. So in that case, when a molecule contains a high electronegative atom, এবং সেটা অবশ্যই কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড হতে হবে, যদি কোনো কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড কোনো মলিকুলের মধ্যে হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম থাকে, দেন this high electronegative atom pull down the bonded shared electron towards itself and it acquires partially negative charge, and the another atom will be partially positive charge. The partial positive and negative charge containing compound is called polar compound, and this bond is called polar covalent bond. যেমন দেখো নিচে দেখা আছে, তো দেখো ক্লোরিন ক্লোরিন এই দুটা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সেম, তাহলে বন্ডের যে শেয়ারকৃত টু ইলেকট্রন ঠিক মাঝখানে থাকবে, কোভ্যালেন্ট বন্ড। বন্ডিং পেয়ার ইকুয়ালি শেয়ার, দেখো দুইজনের থেকে সমান ডিস্টেন্স অলমোস্ট, নন পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড। বাট ইন কেস অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে বন্ডিং পেয়ারটা ক্লোরিনের দিকে শিফট হয়ে গেল, এই জন্য বন্ডিং পেয়ার আনইকুয়ালি শেয়ার, পোলার কোভ্যালেন্ট। আনইকুয়াল মানে হচ্ছে ওর ক্লোরিনটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ আর হাইড্রোজেনটা পজিটিভ চার্জ, বাট এই ক্ষেত্রে দুটোই হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে কি হলো, আমাদের পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড হচ্ছে যে কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড কোনো মলিকুলে যদি একটা অ্যাটমের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ভ্যালু অনেক বেশি হয়, তাহলে সে কি করে ইলেকট্রনটার বন্ডে শেয়ারকৃত যে ইলেকট্রন, সেই ইলেকট্রন নিজের দিকে টেনে নিয়ে সে পার্শিয়ালি নেগেটিভ চার্জ হয়, আর আদার অ্যাটমটা হয় পার্শিয়ালি পজিটিভ চার্জ। তাহলে পার্শিয়ালি পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এন্ড কন্টেনিং মলিকুল ইজ কল্ড পোলার মলিকুল, and these types of bond is called polar covalent bond, ঠিক আছে। The greater the difference of electronegativity between two atoms, greater the polarity.
and stronger the polar bond. ঠিক আছে? Next one is hydrogen bond. Hydrogen bond the electrostatic attraction between an hydrogen atom covalently bonded to highly electronegative atom X. X mean oxygen, nitrogen, fluorine. তাহলে কি হবে? হাইড্রোজেন বন্ড হচ্ছে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন, তার মধ্যে হবে হাইড্রোজেন অ্যাটমের সাথে, যদি সেই হাইড্রোজেন অ্যাটমটা কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড থাকে টু হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম, ফর এক্সাম্পল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, দিস আর হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম and a lone pair of electrons on X. এইগুলোর মধ্যে যদি লোন পেয়ার থাকে তাহলে হাইড্রোজেন বন্ড হচ্ছে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন ফোর্স, যার মধ্যে হয় হাইড্রোজেন অ্যাটম যেটা কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড থাকবে উইথ হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম এন্ড অথবা এন্ড লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস অন এক্স ইন আদার মলিকুল, অন্য কোনো মলিকুলের যদি নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন লোন পেয়ার থাকে তার সাথে হতে পারে হাইড্রোজেনের বন্ডিং। দিস বন্ড ইজ কল্ড হাইড্রোজেন বন্ডিং। ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই a dashed or a dotted line, জানো। সো ফার্স্ট কন্ডিশন অফ ফরমেশন, কন্ডিশন কি দেখো, hydrogen atom is covalently bonded to oxygen, nitrogen or fluorine. That means the molecule must contain a polar bond. আমরা আগেই পড়ে আসছি হাইড্রোজেন অ্যাটম যদি এই টাইপের অ্যাটমের সাথে রিলেটেড থাকে কোভালেন্টলি বন্ডেড তাহলে সেই বন্ডটা পোলার হয়ে যায়। যেমন দেখো OH, NH, FH all are polar covalent bond। দেখো এটা পার্শিয়ালি নেগেটিভ, পার্শিয়ালি পজিটিভ, পার্শিয়ালি নেগেটিভ, পার্শিয়ালি পজিটিভ, পার্শিয়ালি নেগেটিভ, পার্শিয়ালি পজিটিভ, এই বন্ড হচ্ছে পোলার বন্ড। তাহলে হাইড্রোজেন atom কি হতে হবে, covalently bonded to nitrogen, the molecule must contain a polar bond. Number 2, the electronegative atom oxygen, nitrogen, fluorine in the above polar bond must have an unshared electron pair. Unshared electron pair থাকতে হবে। দেখো এই যে x যেটা আছে এটা যে দুটো লোন পেয়ার বলছি, এটা unshared electron pair মানে লোন পেয়ার। লোন পেয়ার যদি থাকে তাহলে এই লোন পেয়ারের সাথে দেখো এটা HX এই প্লাস x দুটো লোন পেয়ার একই রকম মলিকুল এই হাইড্রোজেন আর এক্স এর মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে। আর নাম্বার 3, হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম বন্ডেড টু হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের সাথে হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম থাকতে হবে, এটা আগেই বলেছি, ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন। আর 4 হচ্ছে স্মল সাইজ অফ দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম, পোলারিটি অফ দ্য বন্ড বিটুইন হাইড্রোজেন এন্ড অ্যাটম শুড বি হাই। তাহলে ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমের সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে পোলার বন্ডটা আরো স্ট্রং হয়, পোলারিটি বেশি হয়, হাইড্রোজেন বন্ডটা খুব ভালো ফরমেশন হয় এবং স্ট্রং হয়। তো দিস আর দ্য conditions for the formation of hydrogen bond ধরবা ভালো করে। এখানে আরো কিছু কথা বলা যায়, only oxygen, nitrogen, fluorine which have very high electronegativity and small atomic size are capable of forming hydrogen bond। এই জন্যই দেখো হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন এই তিনটে বেশি হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে, কারণ এদের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অনেক হাই আর অ্যাটমিক সাইজটা স্মল, দিস আর ক্যাপেবল ফর forming of hydrogen bonds. Hydrogen bond is longer and much weaker than a normal covalent bond. Like a covalent bond, hydrogen bond has a preferred direction. এই যে যেমন HF, ওয়াটার, অ্যামোনিয়া, 2-nitrofenol এগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড হয়। এখন there are two types of hydrogen bond, one is intramolecular and another intermolecular. So intermolecular hydrogen bond হচ্ছে when different molecules of same compounds, for example 2 molecules of nitrophenol, ঠিক আছে, 2-nitrofenol দুটো মলিকুল 2-nitrofenol এর মধ্যে যদি কোনো হাইড্রোজেন বন্ড ফরমেশন হয় দিস ইজ ইন্টার, বাট একটা নাইট্রোফেনল মলিকুলের মধ্যেই যদি হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম দিস ইন্ট্রা। যেমন তোমাদের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যদি একটা খেলা হয় ফুটবল এ আর বি সেকশন, এটা হচ্ছে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট, এটা এর মধ্যে একটা বন্ড ফর্ম হলো, দিস ইজ ইন্ট্রা। বাট এখন তোমার ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট এই এই ইউনিভার্সিটি ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট, অন্য ইউনিভার্সিটি ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট, এটা কি হচ্ছে ইন্টার। বুঝতে পেরেছো, হয় ডিফারেন্ট মলিকুলস অফ সেম কম্পাউন্ডস, ট্রিপলি বাট ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি ভিন্ন। আর ইন্ট্রা হচ্ছে একই ডিপার্টমেন্ট, তোমার এই ডিপার্টমেন্টের ভিতরেই সাব গ্রুপ এ বির মধ্যে খেলা হচ্ছে, এটাই বলা হচ্ছে ইন্ট্রা মানে হচ্ছে ইন এ সিঙ্গেল মলিকুল। সিঙ্গেল মলিকুল মানে দেখো 2-nitrofenol-এর এটার এইচ আর ওর সাথে একটা হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম হচ্ছে ইন্ট্রা, বাট এই দুটো মলিকুল যদি একটার এইচ একটার ওর সাথে বন্ড ফর্ম হয় সেটা হবে ইন্টারমলিকুলার। তাহলে ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড, intramolecular hydrogen bond কি এক্সাম্পল শিখবা, ঠিক আছে। Now the characteristics of hydrogen bond compounds. There are some characteristics of hydrogen bond compound. Number 1, abnormally high melting and boiling point, because due to the presence of hydrogen bond, যখন কোনো কম্পাউন্ড হাইড্রোজেন বন্ডের বন্ডেড হয় তখন তার হাই মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়লিং পয়েন্ট বেড়ে যায়। হাই সলিবিলিটিও বেড়ে যাবে কিছু কিছু কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে। 3-dimensional crystal lattice, এটা সময় 3-dimensional crystal lattice আকারে থাকে। ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন, এই তিনটা ব্যাখ্যা তোমাদের যে বলতলি বই আছে সেই বই সুন্দর করে লিখে আসতে তিনটা ব্যাখ্যা করো, কেন হাই মেল্টিং বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে, কেন তার সলিবিলিটি বাড়ছে,
কেন 3 ডাইমেনশনাল ক্রিস্টাল ল্যাটিস আছে একটু পড়া নিজে পড়তে হবে, সব আমি লিখে দিলে হবে না, নিজেরা একটু পড়তে হবে। এজন্য আমি এগুলো লিখি না। এই তিনটার ব্যাখ্যা তোমরা বই থেকে যে লেখা আছে রিড ফ্রম বুক বল এন্ড তুলি, এই বলি চ্যাপ্টারে গেলেই তোমরা এই চ্যাপ্টারটা অর্গানিক কেমিক্যাল বন্ড চ্যাপ্টারে গেলে দেখবে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হাইড্রোজেন বন্ড লেখা আছে এবং আলাদা আলাদা ভাবেই তিনটা টপিক ডিসকাস করো। তুমি একটু মন দিয়ে পড়ো, পড়লেই বুঝতে পারবা, এত মুখস্থ করার কিছু না, যে ঘটনাটা মনে রাখবা, যদি এক্সামে আসে তোমার মতো করে এক্সপ্লেইন করবা, ঠিক আছে। মেটালিক বন্ডটা আপাতত দরকার নেই। দেন ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে সিগমা বন্ড, সিগমা বন্ড এন্ড পাই বন্ড, এগুলো কি আয়নিক বন্ড না কোভ্যালেন্ট বন্ড বলো তো? কি বন্ড এটা, সিগমা এন্ড পাই? কথা বলো স্যার এটা একজন। স্যার আয়নিক নো, না স্যার, মানে কোভ্যালেন্ট। সমযোজী। Covalent, sir. Covalent, sir. Sigma Covalent. bond কি দেখো, Covalent, sir. sigma bond is a type of covalent bond which is formed by end-to-end or head-to-head overlapping of bonding atomic orbital along the internuclear axis. It's a complete definition. Sigma bond is a type of covalent bond which is formed by the end-to-end or head-to-head overlapping. তার মানে কি তুমি তোমার দুটো হাতকে দুটো অরবিটাল কনসিডার করো, তাহলে দুটো হাতের দুই মাথায় যে আঙ্গুলগুলো আছে ফিঙ্গার, সেগুলো কি একটার সাথে গ্রিপার করে তুমি ধরো, এটা অনেক স্ট্রং হবে। এটা হচ্ছে sigma bond, head to head, end to end. তাহলে sigma bond is a type of covalent bond which is formed by the end to end or head to head overlapping of bonding orbital along the internuclear axis. এখন sigma bond-এর overlap তিন প্রকার হতে পারে: by overlap of 2s orbital, by overlap of 1s 1p, by overlap of 2p orbitals. তাহলে প্রথমে হচ্ছে ss. We know that the shape of s orbital is spherical, ঠিক আছে, we already discussed the shape of p, s and d. Okay, the formation of hydrogen is 1s 1s ss মিলে এই যেটা হচ্ছে ss sigma bond. by overlap of p orbital and s orbital, একটা s একটা p, দেখো এই যে s এর সাথে p, this is ps sigma bond, HF HCl molecular প্রক্রিয়া সাধারণত হয়। and 3 নাম্বার হচ্ছে by the overlap of 2p orbital, এই যে p orbital, এই p orbital এই p orbital এর সাথে, দেখো এই যে, তার মানে এগুলো হেড টু হেড বা মাথার সাথে মাথা হচ্ছে, তাই না, এন্ড টু এন্ড। এটা একটার সাথে একটা যখন লেগে যায় তখন খুব স্ট্রং হয়। আর পাই বন্ড কি, ইট ইজ এ টাইপ অফ কোভ্যালেন্ট বন্ড হুইচ ইজ ফর্মড বাই দ্য side to side or parallel or lateral overlapping of orbitals in a direction, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এই যে অরবিটাল, পি অরবিটাল, এই পি অরবিটালের পাশাপাশি সাইড টু সাইড, তাহলে তোমার দুটো হাত যদি দুটো অ্যাটমিক অরবিটাল হয়, তাহলে তুমি সাইড টু সাইড যদি ওভারল্যাপ করো, এটা কি খুব স্ট্রংলি বন্ডেড হবে? না স্যার, না স্যার, সাইড টু সাইড স্ট্রংলি হবে না। সাইডে জাস্ট লেগে, কিন্তু এন্ড টু এন্ড আগে যেটা সিগমা, সেটা আঙ্গুলের ভিতরে আঙ্গুল জাস্ট গ্রিপ করে যদি তুমি বন্ড তৈরি করো, ওই টাইপের হয় বন্ড, তো ওটা অনেক স্ট্রং। তাহলে দেখো, আর পাই বন্ড কখন হয়, পাই বন্ড অনলি হয় পি অরবিটালের ক্ষেত্রে, পাই বন্ড কিন্তু এস অরবিটালের ক্ষেত্রে হবে না, ঠিক আছে। সিগমা যেরকম SS, SP and PP, but in case of pi it's only happen in the case of p orbitals, অর্থাৎ unhybridized p orbital যদি থাকে তখনই p orbital pi bonds ফর্ম হবে। যেমন আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ SP, SP2, SP3 হাইব্রিডাইজেশন করব। সো হাইব্রিডাইজেশন যখন পড়ব তখন দেখবো আমরা sp এবং sp2 হাইব্রিডাইজেশনে আনহাইব্রিডাইজড p orbital থাকে। This unhybridized p orbital will be overlapped to each other to form pi bond. That's why পরে আসছে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন, অ্যালকেনে সব হচ্ছে সিগমা বন্ড, তাই না, নো ডাবল বন্ডস। অ্যালকিনে একটা ডাবল বন্ড থাকে, ওয়ান ডাবল বন্ড কন্টেইন ওয়ান সিগমা ওয়ান পাই, বিকজ হাইব্রিডাইজেশন আমরা দেখবো একটা পি জেড আনহাইব্রিডাইজ থাকে। আর ট্রিপল বন্ড যেটা মানে অ্যালকাইন, সেখানে একটা সিগমা দুইটা পাই, কারণ হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন স্টেজ যদি আমরা বর্ণনা করি, ওখানে দেখি দুটো পি অরবিটাল আনহাইব্রিডাইজ থাকে, ওই দুইটা পি অরবিটাল সাইড টু সাইড ওভারল্যাপ করে দুইটা পাই বন্ড ফর্ম। এই কারণে সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড, অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন, অ্যালকেনে অল আর সিঙ্গেল এন্ড সিগমা, আর অ্যালকিন হচ্ছে ওয়ান সিগমা ওয়ান পাই, অ্যালকাইন হচ্ছে ওয়ান সিগমা টু পাই। এই ঘটনা আমরা হাইব্রিডাইজেশনটা যখন করব তখন তোমরা বুঝে যাবে যে আসলে কেন ওই অ্যালকিনের ক্ষেত্রে একটা সিগমা হয় একটা পাই হয়, অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে একটা সিগমা দুইটা পাই হয়, বাট অ্যালকেনের ক্ষেত্রে কোনো পাই হয় না, সব সিগমা হয়। এটা কেন হয়, এটা আবার এই হাইব্রিডাইজেশন স্ট্রাকচার অরবিটাল পিকচার ড্র করলেই তোমরা বুঝে যাবে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের সিগমা এবং পাই বন্ডের ঘটনা। ডিফারেন্স বিটুইন সিগমা পাই বন্ড পড়বা। তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ স্ট্রং, সিগমা অর পাই, ক্যান ইউ টেল মি?
Sir, sigma. Sigma, sir. Sigma bond, because this in the case of sigma bond head to head or end to end overlap, maximum overlap হয়, that's why this is strong bond. Like Yes. which one is very reactive? Pi bond. Reactive Pi কোনটা? bond, Pi sir. bond, Pi. because this Pi, is sir. weak Pi. bond, so weak bond chemical reaction easily break down করতে পারে, that's why this is very reactive compared to the sigma bond. Sigma. এই প্রশ্ন আনসার গুলো পড়বা। আর this is difference between sigma and pi bond কি কি আছে দেখো। a sigma bond is formed by the head to head overlap of two atomic orbitals. Pi bonds হয় sidewise, lateral or parallel overlap. The overlap involves the two s, 1s, 1p or 2p, আর এটা শুধুমাত্র p তে হয়। A sigma bond is stronger, less reactive. Pi bond is weaker, more reactive. There can be only one sigma bond between two atoms. There can be more than pi bonds between two atoms. হতে পারে। যেমন sigma bond undergoes free rotation conformation, but pi bonds থাকলে free rotationটা সম্ভব না due to the, এই জন্য একটা নতুন আইসোমারিজম হয়, এটাকে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম, সিস ট্রান্স আইসোমার হয়। তুমি হয়তো নাম শুনতে পারো সিস এবং ট্রান্স। জি স্যার। এই কারণেই কিন্তু সিস ট্রান্স আইসোমারটা আসে কিন্তু ডাবল বন্ড কম্পাউন্ড থেকে, কারণ ওখানে পাই বন্ডস থাকে। পাই বন্ডসকে তুমি রোটেট করাতে পারো, রোটেট করাতে গেলে পাই বন্ডস ভেঙে গেলে কম্পাউন্ডের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে, তখনই আইসোমারিজম সৃষ্টি হয়, যে একই মলিকুলার ফর্মুলা আবার ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, দিস ইজ আইসোমারিজম, তাই না? অল সিঙ্গেল বন্ডস আর সিগমা, আমরা জানি সিঙ্গেল বন্ডগুলো সব সিগমা হয়, আর পাই বন্ডস ক্যান নট এক্সিস্ট উইদাউট এ সিগমা বন্ড, অর্থাৎ পাই বন্ডস একা একা থাকতে পারে না। যেমন দেখো অ্যালকিনের ক্ষেত্রে একটা সিগমা একটা পাই, অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে একটা সিগমা দুইটা পাই, সিগমা কিন্তু সাথে আছে, কিন্তু সিগমা একা অর্থাৎ সিগমা সিঙ্গেল, সে তার সাথে কিন্তু পাই থাকে না, থাকার দরকারও নেই। যেমন অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে CH4 মিথেন, CH4 all are sigma, ঠিক আছে? The sigma bonds are directional, pi bonds are no direct. তো এই হচ্ছে আমাদের সিগমা এবং পাই বন্ডস এর ফরমেশন, ডেফিনিশন এন্ড ডিফারেন্স বিটুইন সিগমা পাই বন্ডস। আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার কেমিক্যাল বন্ডিং এর পড়া মোটামুটি এই পর্যন্ত। প্রথম থেকে তোমরা কি কি পড়বা, যে খুব ভালো করে হোয়াট ইজ কেমিক্যাল বন্ড, টাইপস অফ কেমিক্যাল বন্ড, ইলেকট্রনিক থিওরি অফ ব্যালেন্স, এটা একটু বই দিয়ে ডিটেইলস পড়বা। দেন আয়নিক বন্ডটা কি, কিভাবে ফরমেশন হয়, একটা এক্সাম্পলস, কন্ডিশনস গুলো শিখবা, আর ক্যারেক্টারিস্টিক। দেন কোভ্যালেন্ট বন্ডের ডেফিনিশন, একটা এক্সাম্পলস, আমি জেনারেল এক্সাম্পল দিয়েছি, তোমরা স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিবা। দেন কন্ডিশন গুলো শিখবা আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স। দেন হচ্ছে কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড, এখানে কিছু কম্পাউন্ডের কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড কিভাবে লিখতে হয় এটা প্র্যাকটিস করা, বলতেলি বই থেকে। ডিফারেন্স বিটুইন আয়নিক এন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড। দেন হচ্ছে পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড কিভাবে ফর্ম হয়, এক্সাম্পল দিবা এই জিনিসগুলো। Then hydrogen bond, definition of hydrogen bond, condition, laboratory discussed, and also intramolecular hydrogen bond and intermolecular hydrogen bond, ঠিক আছে? আর ফাইনালি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হাইড্রোজেন বন্ড, হাইড্রোজেন বন্ডের তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, এগুলোর এক্সপ্লেনেশন তোমরা বই থেকে পারবা। হাই মেল্টিং বয়লিং পয়েন্ট, হাই সলিবিলিটি, থ্রি ডাইমেনশনাল ল্যাটিস স্ট্রাকচার। মেটালিক বন্ড আমরা পড়বো না। জেনারেল বন্ড, সিগমা বন্ডে, সিগমা বন্ড head to head by end to end overlap. Sigma bond three types এর হয়, SS overlap, SP overlap, PP overlap। আর pi bonds হয় একটা মাত্র, PP overlap, partial, parallel অথবা side wise, side to side overlap। That's why this is not maximum overlap and this bond is less strong but very reactive, ঠিক আছে? তারপরে ডিফারেন্স বিটুইন সিগমা এন্ড পাই বন্ডস, এই জিনিসগুলো তোমাদের হচ্ছে প্রথম লেকচারে পড়া। ওকে, শেয়ারিংটা অফ করে দিচ্ছি।